वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। जो समस्त दादा और माँ मैंने भिडियोटी देखुंट शुणुंट समस्त को मोर आंतरिक और आनंदित जय गुरु प्रेम भक्ति भल पाइबा श्रद्धा और प्रणाम। आज आलोच्य विषयटी संपूर्ण व्यक्तिगत। जड़े भाई पचारे जे दादा साधना परे वरदान पाउथिले असुर माने, चित्त शुद्धि परे दर्शन हुए, असुरंकर चित्त शुद्धि परे भगवान दर्शन देउथिले, परे आसुरिक प्रवृत्ति पुणी काहीकि तांको भितरे आसुथिला। तो आमर जो भाई जनक ये प्रश्नटी करिसेंती अति उत्तम प्रश्न, ठीक धरिसेंती आपण। हेले कथाटी कौन आपण कथा भितर ही प्रश्नर उत्तरटा रही जाइए किपरि से कथार जीवा पूर्व मु टिके अन्य आड़क अन्य केतेटा कथा आपण को सामने उपस्थापन करेंगे। आपण टिके चिंता करेंगे जे आमे मंदिर को जाओ, आमे मंदिर को जाओ कौन पाई? जी जपरी मनोभावना नहीं कि जानती से सही भाई प्रार्थना करती न कि। तो आमे जो माने मंदिर को जाऊ, ठाकुर दर्शन रे जाऊ, समस्त कौन ठाकुर के पाखरे एक समान एका कथा ही प्रार्थना करती? कौन प्रार्थना करती सेटा भाविबा पड़ो। किए हुए तो तांकर पुओ देह खराब, से शीघ्र शीघ्र सुस्थ हो जाओ से जानती। किए हुए तो तांकर पुओर चाकरी गोटे भल चाकरी गोटे हो जाओ से किंबा निजर पारिवारिक शांति नाही, शांति फेरी आसु, किंबा समस्ते भलरे रहू, किंबा आहुरी कौन हो पारे, आहुरी एमती भी हो पारे जे निजर मान सम्मान धन संपत्ति सब बड़ू, मोर कौन सी अभाव न रहू, आमर विपद आपद जमी आमको न छुई पारे। यही सब विभिन्न प्रकार कथा नहीं कि आमे तांको पाखरे जाउछु, किंतु तांको पाइबा पाई केते जण जाउछु। तो वृत्ति जणे जनकर वृत्ति अनुसारे तांकर साधना साधना किए हुए तो पिला बेलठू पाठ पढ़ी से जड़े डाक्टर हो, जड़े इंजीनियर हो, जड़े वैज्ञानिक हम। तो से भावना नहीं कि तार साधना पथटा मत से भाव में निश्चित हुए, निर्धारित हुए न कि। तो यही जो साधनाटा सी आरंभ कर मूल कौन था तार डॉक्टर हवा कि इंजीनियर हवा न कि। तो असुर माने एथर आपण प्रश्न उत्तर आसटी, असुर माने कौन पाई साधना करथिले? सेमानकर निष्ठा भक्ति अनुराग कौथिरे रहुथिला ना, मु सर्व विजयी हेबी, समस्त को मोर अधीन रे करिबी, एई प्रवृत्ति नहीं कि से साधना करुथिला। आ साधना करिबारे आपण जदि देखिथिबे असुर माने जो वर पाउथिले बा साधना रे भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जहा को भी से माने संतुष्ट करथिले, से माने सहजरे धरा दउ नथिले, जेतेबेले न देले नुह सेतेबेले दउथिले। कारण कौन? कारण से जो उद्देश्य रे जहा पाइबा पाई से साधनाटी करती ताहा समस्तंकर मंगल पाई नुह, ये जगतर मंगल पाई नुह, से निजर स्वार्थ केंद्रिक चिंता स्वार्थ पर भावना अच्छी, निजर स्वार्थ को परिपूर्ण करने पाई से साधना करुला। से भगवान को पाइबा पाई साधना करू नथला। हेले आमे माने जहा पाइबा पाई साधना करिबु, जहा पाइबा पाई चेष्टा करिबु, नियत चेष्टा करि चलिबु, आमे तो सेमिति एका हबु ना, आमे तो सही भली एका हबु ना। तो भगवान को पाइबा पाई जदि से साधना करतंता हेले कौन करतंता? भलो पाई भगवान को भलो पाइतंता, आदर्श को भल पाई था, इष्ट को भल पाई था। इष्ट जहाँ जो खुशी होती से भाव से
ସାଧନା କରିଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ, ସେ ଅସୁର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଅଧୀନ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ଥିଲେ। ସେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସବୁ କିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମବିଜୟୀ ଥିଲେ ସେ। ତ ଏବେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ସାଧନା କରୁଛି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଏବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି। ନ ଦେଲେ ସେ ହୁଏତ ଘରକୁ ଯିବନି, କାନ୍ଦିବ, କି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି କହିବେ, କେମିତି ବାପା ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଖାଇଲେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ତାର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏତେ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ନ ଦେବି ତାର ମନର କଷ୍ଟ ହେବ, ତାର ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଲିଭିଯିବ। ଏମିତି କେତେ କଥା, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, କ'ଣ? ଯିଏ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବି କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ, ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଯେପରି କଲେ ହେବ ତାହା ହିଁ କରିଚାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଅସୁରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଥିଲା? ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବ, ସାରା ସଂସାରରେ ଅସୁର ଧର୍ମ, ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ, କାଏମ ହେଉ, ଅନ୍ଧେରା କାଏମ ହେଉ, এইটা ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ମାତ୍ର ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠି ବର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ହାସିଲ କରିପାରିବ, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ବି ସେଇଟା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତଥାପି ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ନାଛଡ଼ ବାନ୍ଧା ହେଇ ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ନ ହେବା ଯାଏ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ବୋଲିକିରି ଅକାଟ୍ଟ ଏଇ ସାଧନା ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକାଟ୍ଟ ଅଟୁଟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ଯେମିତି ଓକିଲମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମଟାକୁ ଚୋରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ସାଧୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା, ଏଇ ହେଉଛି ସାଧନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମରେ, ନିୟମରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଲଗାଉଛୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ହେଉଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିତ୍ତକାରକ ଯିଏ ପରମାନନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନେ କ'ଣ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ? କଦାପି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପୁଣି ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପଶିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱିଧା ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଥିବ। ଯଦି ନ ହେଇଛି ପୁଣି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରମଦୟାଳୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।